السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ منگل یعنی آج 16 فروری 2021 کو 8ویں دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ ممبئی میں جہاں پیٹرول 95 روپے سے زیادہ چل رہا ہے، وہیں دہلی میں پیٹرول 90 روپے کے اعداد و شمار کو چھو گیا ہے۔ منگل کے روز آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ملک بھر میں پیٹرول کی قیمتوں میں 26 سے 30 پیسے کا اضافہ کیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں 33 سے 34 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مشہور شخصیات کے ٹویٹ کی تحقیقات کرنے والی مہاراشٹر حکومت نے کئی اہم انکشافات کیے ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے کہا کہ تحقیقات میں بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے سربراہ اور 12 اثر رکھنے والوں کے نام سامنے آئے ہیں۔ کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ پہلی بار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے یہ بھی واضح کیا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مشہور شخصیات کی تحقیقات کی جائیں گی۔ دیشمکھ نے کہا کہ میرے بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مشہور شخصیات کی تفتیش کی جائے گی۔ لتا منگیشکر جی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ پوری دنیا سچن تندولکر کا احترام کرتی ہے۔ وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے کہا کہ ہم بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے کردار کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے جاریہ احتجاج سے ملک میں ناانصافی کے خلاف امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی ہے۔ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان سنگھو سرحد پر خطاب کر رہے تھے، جو کسان ایجیٹیشن کا ایک اہم مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ برسوں سے کئی تنظیمیں ملک میں ناانصافی کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس تحریک سے کشمیر سے کنیا کماری تک امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ آپ کا اور آپ کی قیادت کا بہت شکریہ، جس نے محسوس کیا کہ اب بہت ہو چکا اور اپنی آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں یقین دہانی ہوئی ہے کہ ملک میں تاریکی کا دور ختم ہو رہا ہے اور انصاف بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ جب سے گزشتہ سال نومبر میں کسان ایجیٹیشن شروع ہوا ہے، مولانا مسلسل یوٹیوب چینل کے ذریعے تحریک کی تائید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مسلمان اس لڑائی میں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دہلی پولیس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ممبئی کی ایک وکیل اور پونے کے ایک انجینئر کے خلاف کسانوں کے احتجاج کی تائید میں احتجاجی ٹول کٹ بنانے پر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ اس معاملے میں ماحولیاتی کارکن دیشا روی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر موافق خالصتانی عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ کا الزام لگایا گیا۔ جوائنٹ کمشنر آف پولیس سائبر کرائم پریم ناتھ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وکیل نکیتا اور انجینئر شانتانو نے موافق خالصتان تنظیم پوئنٹک جسٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ ایک زوم میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ ان تینوں نے ٹول کٹ تیار کیا اور اسے دوسروں کو بھیجا۔ اس معاملے پر اپوزیشن اور حکمراں بی جے پی کے درمیان ایک بحث شروع ہو گئی ہے۔ مسلمانوں سے دایانہ کردار اپناتے ہوئے ہمت و حکمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا سید محمد رابع حسین ندوی نے کہا کہ اس وقت ملک کے حالات بڑے نازک ہیں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ متعدد مرتبہ اس سے بھی زیادہ سخت حالات سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سوشل میڈیا ڈیسک کی جانب سے جاری ہوئے 15 روزہ آن لائن خطبات سلسلے دعوت فکر و عمل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو پریشان ہونے کے بجائے ہمت اور حکمت کے ساتھ موجودہ حالات کے مقابلے کے لیے فکرمند ہونا چاہیے اور مناسب تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ بہار میں سی پی آئی کے ابھرتے ہوئے ستارہ کنہیا کمار اور چیف منسٹر نتیش کمار کے ایک قریبی مددگار اور ریاستی وزیر اشوک چودھری کے درمیان ملاقات کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد کئی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق شعلہ بیان اسٹوڈنٹ لیڈر کنہیا کمار کے تعلق سے نرم لب و لہجہ رکھتے ہیں، حالانکہ ان کی پارٹی شاد و نادر ہی بیشتر معاملات پر یکساں موقف رکھتی ہے۔ کنہیا کمار نے گزشتہ روز چودھری سے ملاقات کی۔ 2019 میں لوک سبھا انتخابات میں شکست کے بعد سابق اسٹوڈنٹ لیڈر نتیش کمار پر تنقید سے گریز کرتے رہے ہیں۔ 2016 میں جب جے این یو تنازع شروع ہوا تھا، نتیش کمار نے کنہیا کمار کی تائید کی تھی۔ جے ڈی یو اس وقت بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے میں شامل نہیں تھی۔ 2017 میں نتیش کمار کی این ڈی اے میں واپسی کے بعد بھی دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ برقرار رہا۔ سابق چیف منسٹر ایچ ڈی کمارا سوامی نے آج آر ایس ایس پر الزام عائد کیا کہ وہ ایودھیا میں رام مندر کے لیے عطیہ دینے والوں کے گھروں پر نشان لگا رہے ہیں اور کہا کہ یہ وہی کام ہے جو نازیوں نے جرمنی میں کیا تھا۔ آر ایس ایس نے ان الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ انہیں جواب کے قابل نہیں سمجھتے۔ سلسلے وار ٹویٹس میں جے ڈی ایس لیڈر نے دعویٰ کیا کہ آر ایس ایس کی ہندوستان میں پیدائش اس وقت ہوئی تھی جب جرمنی میں نازی پارٹی کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رام مندر کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کرنے والے چندہ دینے اور نہ دینے والے افراد کے مکانات پر الگ الگ نشانات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے حیرت ظاہر کی کہ یہ تبدیلیاں ملک کو کہاں لے جائیں گی۔
गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की बोगी को हुजूम की जानिब से नजर आतिश किए जाने के तकरीबन 19 साल बाद पुलिस ने कलीदी मुलजिम रफीक हुसैन भाटक को पीर के रोज गोधरा टाउन से गिरफ्तार कर लिया। 51 साल भाटक इस सारी साजिश में मुलविस मुलजिमीन के असल ग्रुप का हिस्सा था, जो गुज़िश्ता 19 सालों से मफरूर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी को एक चादर हवाले की, जो मशहूर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इनकी जानिब से चढ़ाई जाएगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर में वाक़ है, जहाँ हर साल उर्स के मौके पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन पहुँचते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया, एक चादर हवाले की है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 890वें उर्स के मौके पर दरगाह अजमेर शरीफ पर पेश की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ गुज़िश्ता साल इंस्टाग्राम पर चहल के खिलाफ जात पात पर मबनी मुबैना रिमार्क के लिए एक FIR दर्ज किया है। हिंदुस्तान के नायब कप्तान रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन के दौरान युवराज सिंह ने चहल के बारे में ये दिलाजार रिमार्क किए थे, जिस पर आज हरियाणा पुलिस ने इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। रियासत उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि रियासत के तमाम 75 अजला में मेडिकल कॉलेज तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द रियासत के 16 अजला में खानगी व सरकारी शराकतदारी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा, जबकि दीगर कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत पैदा हो गई है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी एहतजाजियों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद शदीद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज ने शुमाली म्यांमार के शहर मंडा में पुलिस के हमरा सैकड़ों मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और रबर की गोलियां चलाई। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका पर दहशतगर्दों का साथ देने का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि एक दिन कबल ही इनखरा ने कहा था कि इराक में ममनुआ कुर्द अस्करियत पसंदों की जानिब से 13 तुर्क शहरियों के कत्ल का इंकशाफ हुआ है। एर्दोगान ने इस वाक़े पर अपने पहले अवामी तबसरे में अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कहा था कि आप दहशतगर्दों की हिमायत नहीं करते, जबकि हकीकत में आप इनके शाना बशाना और इनके हामी बने हुए हैं। खतर में कस्टम जनरल अथॉरिटी की ज़मीनी रास्तों की इंतजामिया ने अबू समरा की सरहदी गुजरगाह के जरिए खतर और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती तबादले को खोलने से मुतालिक इक़दाम शुरू कर दिए हैं। खतरी सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक इस पेशरफ्त का मकसद सामान और तिजारती खेपों की दरामद और बरामद का सिलसिला शुरू करना है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 99 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 2 अमवात वाक़ हुई। टेस्टों की तादाद में कमी के नतीजे में कम केसेस मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 169 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। पॉजिटिव केसेस और सेहतयाब होने वालों की तादाद में महज 3000 का फ़र्क बाकी रहा है। तेलंगाना के वज़ीर अफज़ाइश व मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने 17 फरवरी को जलविहार में चीफ मिनिस्टर KCR की सालगिरह तकरीब मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़िंदगी पर 3D डॉक्यूमेंट्री को मुतारिफ कराते हुए बताया कि KCR की ज़िंदगी पर मबनी 30 मिनट की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में 5 नगमे भी शामिल हैं। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार TRS के खिलाफ अवाम में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। आज पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में BJP को मजीद मुस्तहकीम करने की ज़रूरत है और पार्टी कारकुनों को चाहिए कि मजीद जज्बे के साथ मकासद के हुसूल के लिए काम करें। मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 नए ज़रई क़ानून को किसानों के लिए फ़ायदेमंद करार देते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि चंद जमातें निचली सतही सियासत करते हुए इन क़ानून के मुतालिक किसानों को गुमराह करने में मसरूफ़ हैं, जबकि हकीकतन इन क़ानून के ज़रिए किसानों को अपनी ज़रई पैदावार फ़रोख्त करने के लिए आज़ादी हासिल होगी। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कोरोना लॉकडाउन में हुए भारी नुकसानात की पाबंदी का आगाज़ कर दिया है। लॉकडाउन के नतीजे में RTC की आमदनी में 70% तक कमी वाक़ हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद RTC अपनी खिदमत को मामूल पर लाते हुए आमदनी में इजाफा किया है। RTC मुस्तकिल तौर पर खसारे में है, जिसके नतीजे में हुकूमत को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और दीगर सहूलतों की फराहमी में दुश्वारियों का सामना है। RTC ने अपनी बेहतर कारकर्दगी के जरिए रोज़ाना 10 करोड़ की आमदनी को यकीनी बनाया। माक़बल कोविड सूरत हाल में RTC को रोज़ाना तकरीबन 12 करोड़ की आमदनी थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान RTC खिदमत से इस्तेफादे में कमी वाक़ हुई थी। 6 माह तक RTC खिदमत बंद रही और 25 सितंबर से सर्विसेज का आगाज़ हुआ। ग्रेटर हैदराबाद के जोन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि लॉकडाउन के बाद बसों की बहाली के वक्त सिर्फ 10% मुसाफिरीन ने RTC से इस्तेफादा किया, लेकिन मुसाफिरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा हुआ। इनका कहना है कि अभी भी बाज़ रूट्स पर RTC खसारे में है। IT शोबे के मुलाजमीन घर से काम कर रहे हैं, लिहाजा IT कंपनियों के इलाकों में बस सर्विसेज में कोई ख़ास मुनाफा नहीं देखा गया। RTC मुलाजमीन ने नुकसानात को कम करते हुए इदारे को खुद मुक्तफ़ी बनाने की ठान ली है, ताकि हुकूमत की इमदाद पर इन्हिसार करने की ज़रूरत ना पड़े।
ट्रैफिक पुलिस ने 1 माह के तवील अरसे के बाद डबिलपुरा दरवाजे के करीब आयद करदा ट्रैफिक तहदीदात बर्खास्त कर दिए हैं और गंगानगर नाले का काम मुकम्मल होने पर रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जनवरी में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक इलामिया जारी करते हुए फरहत नगर चौराहा डबिलपुरा दरवाजा और डबिलपुरा ब्रिज तक ट्रैफिक तहदीदात आयद किए थे और कई रास्तों का रुख मोड़ दिया गया था ताकि गंगानगर नाले के आरसीसी स्लैब का तामीरी काम मुकम्मल किया जा सके। नलगुंडा चौराहा मलकपेट से जाने वाले अवाम अक्सर डबिलपुरा दरवाजे का रास्ता मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। ताजंदर नगर इलाके के अवाम में खौफ व हरास का माहौल पाया जा रहा है क्योंकि पीर की सुबह की अवलिन सातों में जंगली जानवर ने एक गाय पर हमला किया। सुबह किया जा रहा है कि वो चीता था। मुकामी अफराद ने बताया कि कुत्तों के भौंकने के नतीजे में चीता जंगल की सिमत भाग गया। इत्तला मिलने पर महकमा जंगलात और पुलिस के अहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लिया और तहकीकात की जा रही है।